भावें यूनीवर्सिटी सोने के लीड़ियां दे विच है ते भावें ये चिथड़ियां दे विच है, ये यूनीवर्सिटी के हक उत्ते हक आ जिहड़ा वो पंजाब दा ही है भी इहदी जह जी मर्जी हालत है उस कौम तो उस लोकां तो तुसीं उन्हां दी यूनीवर्सिटी नूं खो के लैके नहीं जा नहीं सकते। यूनीवर्सिटी गई चंडीगढ़ गया साडे कोल होर बचूगा की, मतलब ये हाई बहुत जागण दा वेला हो चुक्या है भी तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों बारे असीं देखते रहे हैं जिन्हां नूं लैके असीं पुराने समयां दे विच आपदे हत्थों गवा लियां क्योंकि असीं बोले नहीं, साडे पानी गए पंजाबी बोलदे इलाके गए राजधानी खोली ते हुण यूनीवर्सिटी जे खोली फिर बचूगा की साडे कोल गां कुछ बचिया नहीं। इस यूनीवर्सिटी पंजाब दे लोकां दी बनाई हुई यूनीवर्सिटी है, ये उन्हां वेलियां दे विच लोकां ने बंद नहीं होण दित्ती जदों उजाड़ा होया सी 47 दा, जदों 66 दी मुड़ वंड हुई है। हुण इस यूनीवर्सिटी नूं किवें बंद होण दे दांगे, हुण ये लोक आपदी दावेदारी किवें छड्डदे ने इस यूनीवर्सिटी विचों कि चंडीगढ़ जो मंगदे ने पंजाब दे लोक हुण उस दी दावेदारी घट जाएगी, एक पैर खुद पिछे चला जाऊगा पंजाब दा। केंद्र ने इस यूनीवर्सिटी नूं कदे भी वसाउणा नहीं चाहिया ते बार बार उजड़दी हुई ये यूनीवर्सिटी फिर बनती रही है। तो हुण जदों असीं गल करदे हां भी इहदे उत्ते पंजाब दी दावेदारी क्यों, क्योंकि इत्थों दे लोकां ने आपदे खून पसीने नाल इत्थों दीयां पीढ़ियां पढ़ीਆਂ ने, इस पूरे खित्ते दे अज 200 कॉलेज ने जिहड़े इस यूनीवर्सिटी दे नाल जुड़े हुए ने, इस करके इत्थों दे लोकां दा अज हक बनदा भी उस वेले 66 च जदों पंजाब दी वंड कीती पंजाबी बोलदे इलाके बाहर रह गए, चंडीगढ़ राजधानी नूं इवें विच अध विचाले छड्डता, इसे तरह पाणीਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ विचाले रोलते ਉਹ कदे मसले हल नहीं किए क्योंकि उन्होंने हमेशा रहा भी कौमां किते आपदे पद्धर ते विकास ना कर जाण। केंद्र सरकार पिछले 6 महीनों के देख लो जो कुछ की उन्होंने कारगुजारी चंडीगढ़ नूं पंजाब तो खोहण दीयां कोशिशां कीतियां जा रही ने, BBMB विचों पंजाब की दावेदारी खत्म करनी, सिटको विचों इहदी नुमाइंदगी खत्म करनी, चंडीगढ़ दे विच अमित शाह के बयान देके जांदा वो इत्थे सेवा नियम ने जिहड़े वो केंद्र दे लागू होने जिहड़े पहलां पंजाब दे हुंदे सीगे, कोर्ट कचहरियां सारा कुछ इन्हां दे हत्थ दे विच आ चुक्या, CBI ED हर चीज़ इन्हां दे हत्थ च, तां हुण उन्हां दे जरिए सारे यही फैसले लागू करवा रहे हैं। इस करके ये तरीका है एक केंद्र वालों यूनीवर्सिटी नूं आपदे हत्थ दे विच लैण दा, तां असीं यही कहने आ भी असीं इहदे विच इंतजार ना करिए भी कोर्ट की फैसला दऊगा या केंद्र सरकार कदों यूनीवर्सिटी खो के लैके जाऊगी, सानूं पहिलां ही इहनूं लैके लड़ना पैਣਾ ते आउण वाले दिनां नूं 9 जून नूं इत्थे मोहाली अंब साहिब दे एक वड्डा प्रदर्शन आ जिहड़ा मार्च आ चंडीगढ़ वाल नूं कीता जाऊगा, इसे मंग नूं लैके भी पहला इस यूनीवर्सिटी दा केंद्रीकरण बंद कीता जावे, दूसरा इस यूनीवर्सिटी दे उत्ते पंजाब दा पूरा हक आ जिहड़ा जिवें 66 तो पहलां से उसे तरह बहाल कीता जावे। उन्नीस सौ 66 तो बाद ही एक लड़ाई शुरू होंदी है चंडीगढ़ उत्ते पंजाब दा हक, चंडीगढ़ उत्ते पंजाब दी हक की गल आउंदी है तो सब तो पहला कड़ी जुड़ती है यूनीवर्सिटी ते पंजाब, ये दोनों का नाता जो है गहरा रहा है क्योंकि पंजाब दावेदारी ठोकदा तो यूनीवर्सिटी की भी गल करता, पर अज किते ना किते लगता है कि यूनीवर्सिटी जो है ये केंद्र के अधीन जान वाली है। तर्क नाल गल करांगे केंद्र के अधीन क्यों जान वाली है, क्योंकि टीचर जो इत्थे प्रोफैसर मौजूद ने उन्होंने कहा भी है कि यूनीवर्सिटी जे केंद्र के अधीन चले जाती है उन्होंने 7 पे कमीशन में वाधा भी होगा, जी उन्होंने उम्र है जो 60 साल के रिटायरमेंट हो जाती है वो 60 तो 65 साल केंद्र के अधीन यूनीवर्सिटी चली जाती है तो उन्होंने उम्र च वाधा हो जाऊगा, यानी कि 60 तो 65 साल तो बाद उम्र तो बाद वो रिटायर हो सकते हैं। हुण कि वाकई विद्यार्थी चाहते हैं कि यूनीवर्सिटी जो है केंद्र के अधीन चली जाए या पंजाब की दावेदारी हुण जो है वो खत्म हो जाएगी जे यूनीवर्सिटी केंद्र के कोल चली गई। साढ़े नाल मौजूद ने अमन, पर्चा भी छपा के वंड रहे हैं ललकार वालों ने, वो कह भी रहे हैं कि पंजाब की दावेदारी टुट जाएगी, पंजाब जो बार-बार चंडीगढ़ की मंग कर रहा वो मंग हुण नहीं होएगी जो यूनीवर्सिटी केंद्र के अधीन चली जाती है। पर्चे की भी गल करेंगे और कि वाकई इस चीज़ नाल सहमत ने कि केंद्र के अधीन यूनीवर्सिटी जानी चाहिए। स्वागत है पंजाब न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले मैं सवाल है कि सहमत हो यूनीवर्सिटी जो है केंद्र के अधीन चली जाए? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। ये यूनीवर्सिटी पंजाब यूनीवर्सिटी है, जिवें तुसीं दस्सिया भी 1882 दे विच लाहौर च साडे लोकां ने बनाई सी। ये यूनीवर्सिटी का थोड़ा जिहा इतिहास जान लीए तो बहुत सारे लोग आप ही इस गल का फैसला कर लैणगे भी यूनीवर्सिटी क्यों आ जिहड़ी ओह पंजाब दा हक बनदा ते क्यों केंद्र के अधीन नहीं जानी चाहिए। 82 दे विच उस वेले 80वियां दे विच पूरे भारत विच सिर्फ 3 थावां ते वड्डियां यूनीवर्सिटियां सीगीआं, कलकत्ता, मद्रास ते बंबे, ते उस वेले जिहड़े पंजाब दे कालज सीगे वो सारे दे सारे कलकत्ता यूनीवर्सिटी दे नाल एफिलीएटेड सी। तां उदों इस खित्ते दे लोकां ने आवाज़ चक्की भी साडे कोल इत्थे कोई अपनी यूनीवर्सिटी होनी चाहिदी है, साडियां भाषा अड्ड है, साडा खित्ता अड्ड है, साडियां लोड़ां होर ने, साडा इतिहास सब कुछ साडियां जिहड़ियां इत्थों दे हिसाब नाल
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਜੁਮਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਜੜਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੱਜ 200 ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਠੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਧੁੱਸ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਆਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 66 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੰਦ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BBMB ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਸਿਟਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੈਸੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿਕਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਆਪਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, CBI ED ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਵੱਧ ਦਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 54 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ 40-50% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਸੇ 83% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ? ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 70ਵੇਂ 80ਵੇਂ ਵੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕਾਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, UGC ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, UGC ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ HECI ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੇਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ IITਆਂ IIM ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, IIT ਦੀ ਫੀਸ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 47 ਦਾ, ਜਦੋਂ 66 ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 66 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਹਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਕਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 1000 ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ? ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਮਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ VC ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਹੁਣ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਹੈ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 17,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 188 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਟਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਿੱਥੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਚੂਗਾ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਖੋਲੀ ਫਿਰ ਬਚੂਗਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਂਹ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ। 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।